ਤੇ ਬਾਕੀ ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ अगर मिठाई दी आ हुण किन्ना आ तकरीबन जिहड़ा ना मेरे अंदाजे दे मुताबिक तकरीबन 1.5 मिलिए दा जिहड़ा डाया होना वा। सही लो जी दोस्तों आओ जांदा जी निकल गया जी मगरला हिस्सा भी। लो जी दोस्तों रंधावा व्लॉग यूट्यूब चैनल ते खुश आमदीद। हाँ जी उम्मीद करते ही तमाम दो ठीक ठाक होणगे। लो जी दोस्तों ट्रैक्टर फीएट 480 ते ट्रैक्टर गया लक्कों टुट ते ट्रैक्टर तुहानूं मुकम्मल दिखा लांगे भी की मसला बनिया वा किद्दां इह टुट्टा वा की गल की बात होई आ मुकम्मल तफसील देवांगे। और ट्रैक्टर खुल्लन डिया वा वढ दे विच टुट्टा दे सकदे मगर ट्राला सी गन्ने वाला लोड ते ये जिवें जिवें खोलदे आ मुकम्मल तुहानूं दिखालदे आ। और ट्रैक्टर दे अगे पा के 2 हिस्से खड़ के इत्थों कढिया जाएगा वो भी प्रोसीजर सारा मुकम्मल दोस्तां नूं दिखा लांगे। लो जी दोस्तों ट्रैक्टर नूं खोलिया जा रहा वा ते ट्रैक्टर दे नूं 2 हिस्सिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। मैं तुहानूं दिखालदा टुट्टा किहड़ी जगह तो जे आ दे सकदे तुसीं ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੇਅਰ ਬਾਕਸ ਆ ਵਾ ਉਹ ਪਾਟ ਗਿਆ ਵਾ। बाकी आ साइड तो यदि मैं सूरत हाल तुहानूं दिखालदा वां पिछे आ जी पिछे गन्ने वाली ट्राली ये लोड सी फट्टा सी ते फट्टा गया फास आ देख सकदे तुसीं। फसन की वजह नाल इत्थे कोई जोर जमाई होई है अगे दे कोई ट्रैक्टर पाया सी ते उन्हें जिहड़ा इनू 2 हिस्से कर छड़िया अगों। बाकी हुण जैक लाउण डे ने ला के ट्रैक्टर आज़ाद करनगे आज़ाद करके ते फिर अगों 2 हिस्सों में इत्थों ट्रैक्टर हो के जाएगा। ट्रैक्टर के टायरां की सूरत हाल जे आ दे सकदे तुसीं किस तरह जिहड़ा खुबे ने टायर। बाकी इस साइड तो दे सकदे तुसीं आ जिहड़ा दा स्टेयरिंग वाला सिस्टम है ये भी थोड़ा जिहा डैमेज हो गया मेरा ख्याल फ्री हो गया विचों काम नहीं कर रहा इनू सीधा सुधा करना पवेगा। बाकी हुण इत्थे खोलिया जा रहा ते खोल के इत्थों हुण खड़िया जाएगा। लो जी दोस्तों हुण लिआंदा गया ट्रैक्टर छोटा ते लक्कों लगे जी 2 करन 2 तो खैर पहलों ही हो गया वा हुण अद्धा हिस्सा ला के लै चले ने। ट्रैक्टर अगे कोई पुराना मॉडल ही है 450 लियाए। बाकी ये कोई मॉडल मेरे ख्याल 17-18 वा। भाई वसीम में केड़ा मॉडल आ? ये 18 मॉडल है 480S पावर स्टेयरिंग वाला। देखते हैं जी हुण की स्कीम लगदी आ। अगों पा दिता संगल इनू ते पा के लगे जी अगला हिस्सा लैदा करन। लो जी लैदा हो गया नालों। बाकी जेडे को नट काबले सी वो खोल ले आ ते देख सकते अगला हिस्सा गां चल गया मगरला हिस्सा पिछा रह गया। लो जी दोस्तों अद्धा हिस्सा ला के तो अल्लाह की सपुर्द लै चले किते डेरे डूरे ते। चढ़ाई आ गई ना वीडियो टायरां नाल उधर उधर यार मिल ओए ओ तू उधर जाओ टायर सीधे रखियो तू यार नाल चल जा टायरां दे मानी आ जा यार आ जा। लो जी दोस्तों ट्रैक्टर का एक हिस्सा ला के ते लै गए ने डेरे ते किसी महफूज जगह ते जिथे काम करनगे ते दूसरा हिस्सा जिहड़ा वा वो हले विच ही आ। हले जैक जुक लाया वा पिछों देख सकदे हले आज़ाद नहीं होया। ਇਹਦਾ गुल्ला भी बड़ा औखा निकलना वा पता नहीं हुण हुक दियां किल्लियां कड्ढणियां पैंदियां जां गुल्ला कड्ढना पैंदा की सिस्टम बनदा वा। बाकी मिस्त्री साहब भाई वसीम साडे नाल मौजूद आ इन्हां नाल गलबात करदे आ कि वकूआ किद्दां आया वा और की गल और की बात होई आ। हाँ जी भाई वसीम की हाल जे? ठीक ठाक शुक्र अल्लाह दा जी। भाई वसीम क्लेम पाता जे फीएट वालियां नूं? क्लेम देखो जी क्लेम जिहड़ा वा ना ये कुछ तो जिमींदारां दी गफलत आ
ਤੇ ਕੁਝ ਬਾਕੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ। ਸਹੀ। ਤੇ ਆ ਟਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਥੱਲੇ ਅੱਧੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰਿਮ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਟਾਇਰ ਥੱਲੇ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਰਿਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਸਹੀ। ਬਾਕੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਆ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਵਸੀਮ, ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਲ ਔਰ ਜੈਨੂਇਨ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕਸੂਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਗੱਲ ਹੱਕੀ ਤੇ ਸੱਚੀ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਬਾਤ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਟਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਫਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਸ ਗਿਆ। ਫਟਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਲੋਡ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਟੋਚਨ ਜਦੋਂ ਪਾਉਣਾ ਨਾ, ਟੋਚਨ ਆ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਟਰੈਕਟਰ ਪਿੱਛੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ, ਰਿਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਟਰੈਕਟਰ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਉੱਠਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਬੰਪਰ ਦੀ ਉਤਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਟੋਚਨ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਉੱਠੇ ਨਾ। ਉਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਟਰੈਕਟਰ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਟੋਚਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਸਹੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਅਗਰ ਮਟਾਈ ਦੀ ਆ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ 1.5 ਮਿਲੀਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਆ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਸਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੰਨਾ ਹੈਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 55 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਤੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹੋ ਹੀ। ਹੁਣ ਕਲਚ ਬਕਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 640 ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਇੰਜਨ ਏਡਾ ਵੱਡਾ 75 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਗਾਜ਼ੀ 850 ਵਾ, ਜਿਹੜਾ 850 ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਦੂਸਰਾ ਦਬੰਗ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ 85 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਆ ਕਿ ਕਲਚ ਬਕਸਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਆ। ਸਹੀ। ਹਾਂਡਾ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਿ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਾਈਜ਼ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਇੰਜਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਆ, ਉਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਟਰੈਕਟਰ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਪਾਏ? ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਸਹੀ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਲਦਾ ਕਿ ਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਖੁੱਤੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੋਏ ਮਾਰੇ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕੋਈ ਟੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ। ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਭਾਈ ਵਸੀਮ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਟਰੈਕਟਰ ਅੱਗੋਂ ਉੱਠਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਤਾਂ ਗਿਆ ਵਾ ਅਗਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਝਟਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਲੱਕੋਂ ਇਹਨੇ 2 ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਜ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੋਚਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਟੋਚਨ ਥਰਡੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਧੜੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਰ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਲਓ, ਧੜੀ ਨੂੰ ਪਾ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਟੋਚਨ ਪਾਇਆ ਬੰਪਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਤਲੀ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਤਲੀ ਸਤਾ ਜਿਹੜੀ ਬਾਲਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਤਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਟੋਚਨ ਪਾਇਆ ਵਾ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉੱਠਿਆ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਖਿੱਚਾ ਮਾਰਤਾ, ਜ਼ੋਰ ਲਾਤਾ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਥੋਂ 2 ਟੁੱਟੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਵਸੀਮ, ਕਿੰਨਵਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਗੰਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੇ ਐਰਕਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਵਾ? ਇਹ ਗੰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ, ਤੇ ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਥੱਲੇ ਆ ਸਾਰੀ ਗਿੱਲੀ ਮਿੱਟੀ ਪਈ ਆ, ਟਾਇਰ ਆ ਥੱਲੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਗੰਨੇ ਦਾ ਵਾ ਵੱਢ ਗੰਨਾ ਵੀ ਭਾਈ ਵਸੀਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕੋਈ 250 ਮਣ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਉਨੀ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਬਣਦੀ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੰਨੇ ਏਡੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆ ਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਟਾਇਰ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ, ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਬੈਲੈਂਸ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਹੀ। ਇਧਰਲੇ ਟਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਪਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਟਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਟਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ ਜ਼ੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਉਣਾ ਵਾ ਇਹਨੇ? ਸਹੀ। ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਜੱਟ ਜੱਫੇ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਆ ਇਹਨਾਂ ਲਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਵਸੀਮ, ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਤੋਂ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਸਕਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਵੱਧ ਹੀ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ 10,000 ਉੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਾਏਗਾ, ਘਟੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਗੇਅਰ ਬਾਕਸ ਨਵਾਂ ਹੀ ਪਊਗਾ? ਗੇਅਰ ਬਾਕਸ ਇਹਦਾ ਨਵਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀਟੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਫਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲਾਓ ਹਾਂ, ਦਿਖਾਓ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਵਰਮ ਜਿਹਾ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਆ? ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ 2 ਟੁੱਟੇ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੇ ਸ਼ੋ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਉਤੋਂ ਪੈਪ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਵਰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਿਖਾਓ ਹਾਂ ਭਲਾ, ਇਹ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵਰਮ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਵਿੰਗਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਖੋਲਾਂਗੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਬਾਕੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਵਾ। ਚੁੱਕ ਹਾਂ ਭਲਾ, ਤਾਂ ਚੁੱਕੋ ਹਾਂ। ਲਓ ਜੀ, ਆ ਵਰਮ, ਮੈਂ ਤੇ ਆ ਵੇਖੋ ਵਰਮ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਜੇ ਭਾਈ। ਹਾਂਜੀ, ਵਰਮ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਵਾ। ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸਲ ਦਾ ਹੀ ਗੇਅਰ ਬਾਕਸ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਐਕਸਲ ਕੰਪਨੀ ਆ
ਮੁxtਲਿਫ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟੁੱਟਾ ਉਹ ਵੀ ਐਕਸਲ ਦਾ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਛਾਫੜ ਇਹਦੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਛਾਫੜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟਰੈਕਟਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਛਾਫੜ ਵਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬੈਲੈਂਸ ਆਊਟ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਹੀ ਰਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਤਬਾਹੀ ਲੈ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਗੇਅਰ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਖੋਲਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ ਬਾਕੀ ਵੀ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਮਾਨ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ? ਅੱਧਾ ਟਰੈਕਟਰ ਲਾ ਕੇ ਨਾਲ ਅੱਧਾ ਟਰੈਕਟਰ ਜੀ ਮਫੂਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜਿਆ ਵਾ, ਡੇਰੇ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਪੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ 1 ਦਿਨ ਲੱਗਦਾ 2 ਦਿਨ ਲੱਗਦਾ, ਹੁਣ ਕਲਚ ਬਕਸਾ ਨਵਾਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਵਸੀਮ, ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਹੁੱਕ ਪੁੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਬਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਪੁੱਠੀ ਹੁੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾ ਟਰੈਕਟਰ ਅੱਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਠਦਾ ਘੱਟ ਵਾ, ਅੱਗੋਂ ਉੱਠਦਾ ਵਾ, ਬੈਲੈਂਸ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫੱਟੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਵਜ਼ਨ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਬਣਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚਲੇ ਗਈ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਵਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੇਬਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਠਾਨ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਆ ਵੀ ਕਣਕ ਬੀਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜਲਦੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲਓ, ਫੱਟਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਫੱਟਾ ਇਧਰੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿਸਾਬ, ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਨਾਲ ਲੱਗਾ, ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਜੈਕ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨੂੰ ਲਾਇਆ ਵਾ, ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਦਾ ਕੁੰਡਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੇ ਫੇਰ ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਲਓ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖੜਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਲਦੇ ਆ। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਗਏ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਲੱਗੇ ਖੜਨ, ਵੇਨੇ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਕੋਈ ਜਗਾੜ ਸ਼ਗਾੜ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਦੋਸਤੋ ਸੰਗਲ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਤੋਰਿਆ ਵਾ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਅੱਧਾ ਮਗਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹਲੇ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਲਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਪਿੱਛੋਂ ਗੁੱਲਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਦੇ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਹੁੱਕ ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਟਾਇਰ ਥੱਲੇ ਖੁੱਬੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਗੋਂ ਹੁਣ ਮਿੱਟੀ ਮੁੱਟੀ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਆ ਖਿੱਚਣ ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਖਿੱਚਦਾ ਵਾ ਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਖੜਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਲਦੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦਾ ਗੱਲ। ਲਓ ਸੰਗਲ ਹੀ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਫੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਸੰਗਲ ਦਿੱਤਾ ਪਾ ਤੇ ਲੱਗੇ ਜੀ ਖਿੱਚਣ, ਕੀ ਬਣਦਾ ਵਾ। ਸੰਗਲ ਹੀ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਫੇਰ ਟਰਾਈ ਲੱਗੇ ਕਰਨ ਜੀ, ਕੀ ਬਣਦਾ ਦੇਖੋ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਿੱਲਣ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਵਸੀਮ ਇਹਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲਾਓ, 2 ਬੰਦੇ ਉਧਰ ਉਧਰ ਹੀ। ਲਓ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਲੱਗਾ ਚੁੱਕਣ, ਜੈਕ ਡਿਆ ਚੁੱਕਣ ਜੀ। ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਹਲੇ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟ ਰਹੀ ਮਗਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਅੱਗੋਂ ਠਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕੰਮ ਨੇ ਘਟੀ ਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਫੱਟੀ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਕੱਖ ਤੋਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੰਭਲ ਨਿਕਲ ਕਰਕੇ। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਆਉ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਜੀ ਮਗਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ। ਲਓ ਜੀ ਆਹ ਟੋਏ ਸੀ ਦੋਸਤੋ, ਆਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਸਾਰਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ।
ਬਾਕੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਮੁਕੰਮਲ ਜੁੜੇਗਾ, ਜੁੜ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤਫਸੀਲਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਪਾਉਣਾ।